ओम अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिश्च जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतसुतविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय जगन्नाथ। आमे आलोचना करुथिले पद्मप्रिय श्री जगन्नाथ एवं जगन्नाथ काहींकी अधागढ़ा तारी उपरे आलोचना चलीथिला। तो आज सप्तम दिवस सप्तम भाग तोर बोधन नारायण गोविंद प्रेम तृषीण नारीक्षण गोविंद से सुख घेनी जेते बेले गोविंद कुरु नगरे बंधु मेले गोविंद इच्छारे कलु तू गमन तते न देखी आंभ मन क्षणक कोटि जुग मणु दिवस रजनी नगणु तोहर प्रसन्न बदन अखिल ताप विमोचन चिर प्रवासे तोने न देखी आंभ जीवन बहु दुखी। तो गोपांगना माने निकटरे भगवान श्रीकृष्णंकर लोकप्रियतार मापकाठी हेउछि तांक विरह विच्छेद मुहूर्त बा क्षण कोटि कोटि वर्ष भली सेमानंकर प्रतीयमान हेउथिला। भगवान श्रीकृष्ण उद्धव को कहउछंती उद्धव तुमे जान जे मुही सेमानंकर एकमात्र प्रियतम अटे। जेतेबेले वृंदावन रे थिली सेतेबेले सेमाने बहुत गुड़िए राति मो सहित अर्धक्षण भली बिताई थिले, परंतु मो व्यतीत सेही रात्रि तांक पई गोटिए गोटिए कल्प सदृश बोध हेउछि। याही भक्त निकटरे भगवान कर लोकप्रियता। एबे श्रीकृष्ण किपरि ईश्वर ताहा कहा जाओ। शास्त्रीय मतरे जे स्वतंत्र जहांकर आज्ञा को केही उल्लंघन करि पारंती नाही सेही हेउछंती ईश्वर। ईश्वरंकर परिचय संपर्क रे अन्य एक सिद्धांत हेउछि ईश्वरम पुरुष कर्माफल दर्शनात्, अर्थात मनुष्य कर्मफल जहांका हातरे अछि सेही ईश्वर। एही मर्मरे भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिचंती अहम एवाक्षयः कलोधातहि ताहि विश्वतमुख देवदेव महादेव कहिले आत्मनं प्रियमीश्वरम। आपण ही समस्तंकर प्राणर आत्मा प्रियतम ईश्वर अटंती। देवता वृंद भगवत भाषारे कहिथिले जगदस्सु भवाममो आपण समस्त चराचर जगतर अधीश्वर अटंती। सुकमुनि कहिथिले भरमीश्वरेश्वरम जे से ईश्वरंकर ईश्वर अटंती। अभिमनु सामंत सिंहार ईश्वर श्रीकृष्ण संपर्क रे कहिथिले ईश्वर स्वतंत्र स्वयं भगवान तुही इच्छामय सर्वशक्तिवंत तत्व विहिजे। उद्धव भागवत रे कहिचंती स्वयं भगवान कृष्ण तीन लोकर अधीश्वर अटंती। तांको समास्कंद केही नाहंती, तांको बड़ी किए बा होई पारे। से निज सत्व सिद्ध ऐश्वर्य ही सर्वदा पूर्ण काम अटंती। इंद्रादि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार उपहार नहीं निज निज मस्तकर अग्रजाकु अग्रभाग को कृष्ण चरण तले सुआई प्रणाम करंती। एही सबु भक्तिमान उक्तिमान को श्रीकृष्ण ऐश्वर्यमय ईश्वर भावे प्रतिपादित हुवंती। एही श्रीकृष्णंकर अन्यतम दिव्य गुण अद्भुत लीलार सागर कथा चिंता करा जाऊ। भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले केतेबेले ऐश्वर्य लीला जगत को चमत्कृत करिसंती तो केतेबेले माधुर्य लीला रे द्रवीभूत करिसंती सहस्र हृदय। परीक्षित महाराज श्रीकृष्णंकर चमत्कृत लीला गुड़िक शुणी मुक्ति पाई गले। रसोवई स पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण प्रेमी भक्त मानक अद्भुत लीला माध्यम रस परिवेशन करने अवतार ग्रहण करथिले।
ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଆପଣାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ିଛି ତ ଅଇଁଠା ପାନ ନିଜ ତୁଣ୍ଡର ଅଇଁଠା ଅନ୍ନକୁ ନିସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ଖେଳରେ ଖେଳରେ କିଏ ତାକୁ ନାତି ମାରିଛି ତ କିଏ ନାତ ମାରିଛି ତ କିଏ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ସେହି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଅଂଶ ଓ ଭଗବାନ ଅଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୀଳାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସିକ ଶେଖର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସବୁ ରସର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ମଧୁର ରସ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ସହ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜିଯାଇ ମହାରାସ ଘଟିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ମୋର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାସଲୀଳା ସ୍ମରଣ ହେଲେ ମୋ ମନ କାହିଁକି କେଜାଣି କିଭଳି ଏକ ଉତ୍ସୁକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଠୁ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ରାସଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ରାସଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବା ଲୀଳା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରୋଦନ କରିବାରୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏକ ବାଲିକୁଦରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସହ କେଳି ରସରେ ମାତି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର କଣ୍ଠ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଗୋପୀମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନାଚିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୁଚମଣ୍ଡଳରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସି ଯାଇଛି। ଖସି ପଡ଼ିଛି କବରୀରୁ ଫୁଲମାଳ। କେଉଁ କେଉଁ ଗୋପୀଙ୍କର କଟିରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସି ତଳେ ଲୋଟିଛି ତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହ ଆଳାପ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗୀରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତରମଣ କରିଛନ୍ତି। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହ କାଳନ୍ଦୀରେ ଜଳକେଳି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ରାସଲୀଳାରେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କୃଷ୍ଣ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଧିକାର କରି ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଉ କାହାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେହି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହ ରାସଲୀଳାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ରାଣୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧା ହୋଇ ସେସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରାସଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ରୋହିଣୀ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରାଜସଭାରୁ ଚାଲିଆସି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ରାସଲୀଳାର ଅପୂର୍ବ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପ୍ରେମ ଭାବରେ ମୋହିତ ହେଲେ। ଭୁଲିଗଲେ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଭାବସ୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ସବୁ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ରୂପରେ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ଦୁଇ ଠାକୁର ମା ସୁଭଦ୍ରା ନାରଦଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କଳିଯୁଗରେ ହସ୍ତପଦ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଙ୍ଗୀରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଦ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଶୋଭାକୁ ଉପମା ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ରୂପ ଅତି ମନୋହର, ଭାବର ଠାକୁର ପାଇଁ ରୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାବରେ ସେ କିଣି ନିଏ ମନ ନିରନ୍ତର, ଭାବକୁ ନିକଟ ସିଏ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବରେ ଅପ୍ରକଟ, ଭାବକୁ ନିକଟ ସିଏ ଭାବକୁ ନିକଟ।
तो श्री जगन्नाथंकर पाद संपर्कीय आलोचना एठी रखी पाठक मानकु प्रभुंकर प्रिय उपादान पद्म निकटकु फेराई नेउछि। जय जगन्नाथ।